استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة لرضاء الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على آله وصحبه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين بالعزيز. أم المؤمنين سيداتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وعائشة الرضا، إلى روح سيداتنا فاطمة الزهراء البتول، إلى روح الإمام الحسن والحسين، إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من الرجال والنساء من المشرق والمغرب بالبر والبر وبالخصوص السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيد المدرس سيد محمد بن كريم السمد المداني، الشيخ محمد أشرف بن عبد الله المجاني كرم بيوم، الشيخ حكيم محمد زين العلمي، الشيخ خديم التصور عن الماء المهدي عن الشعراني، والشيخ لي سعود عبد المقل وشيخنا سيدنا قرب سيد محمد زين بن عبد المؤمنين السمفور بالحسوس والصاحب عند السبتي، الشيخ أبي حميد بن هديمة والأسد المفدرة، وإلى أرواح مشايخنا والمعلمين لوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا وذوي الحقوق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالخصوص إلى روح حاجة جورياني بنت هدي جهري، وإلى روح هدي عبد الوهاب بن هدي عبد القدير، إلى روح عبد السلام بن بهر، إلى روح أجد بن إسماعيل، وإلى روح جاية بنت سليمان، إلى روح أطهر بنت خجل، وإلى روح حجاج جمرة بنت جهرة، إلى روح عشيح بنت بن شهرني، إلى روح حجي محمد يماني بن هدي حمراني، إلى روح سفر بن هدي حمراني، وإلى روح رجال بن هدي مهران، وإلى روح علم بن هدي مهران، إلى روح مصرفة بنت هدي عبد الوهاب، إلى روح هيدر بن شرعان، وإلى أرواح جميع أمة سيدنا محمد صلى الله على آله وسلم. شيخ لله الأمر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى بخلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصر ترى القدور، ثم ارجع البصر كرتين قريب إليك البصر خاسئا وهو عسير، فزين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين واعتدنا لهم مجال السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسيروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم الخلق وهو اللطيف الخبير،
والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من السماء أن يصيبكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من بالسماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يوجد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك الرزق والذي في عطر ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه هذا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي جعلكم في الأرض وإليه تحشرون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا وجوه وتنسيت وجوه الذين كفروا في هذا الذي كنتم تدعون قل أريتم أن ألقني الله وما رحيمنا فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أريتم إن أصبح ماءكم غورا فما يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم صدق وبلغ الرسول النبي الكريم المختار صلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار اللهم انفعنا به وبارك لنا به ونستغفر الله الحي القيوم العظيم الغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أئمة الصالحين بدار السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر جلي النبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رسول الله ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين نقدر ذكري لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الأمانة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين والملائكة المكرمين والشهداء والصالحين وآل كل وصال كل إلى أمين آدم وإنا أواه وما تنزل بينهما إلى يوم الدين شيء إلا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا كريم يا نستعين ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى روح سيدنا خادم وسيدنا الياس وسيدنا عبد الله بن العباد وسليمان قريب وعلى سلسلة والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى روح القدس الرباني والأكاد نورا سيد الشيخ القادر الجيلاني والسيد أحمد البدوي والسيد الأحمد الرفاعي والسيد إبراهيم الدسوقي وقل بهذا البطيل لا يكون في عونه وأصوله ورؤيهم وعلى سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الدنيا كالعود يا سيدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. ثم إلى روح الشيخ الطريقة وإمام الحقيقة منشئ من السيد المصطفى البكر بن كمال الدين وأصول وقرهم على سلسلة والآخذين عنه شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم ثم إلى سادتنا علويين خصوصا سيد الشيخ عبد الله العداوس وسائر ساداتنا العدوسية وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلهم وفروعهم وعلى سلسلتهم آخذين عنهم شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من رأي مالك يوم الدين الكلام يقرأ الشيخ والصراط المستقيم والذين أنكروا الموضوع عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى القلب الأقوات وهم يا رحمن الشيخ محمد بن كريم السماء وتلامذاته والسلسلة والآخذين أنقل سر غروره ونور ضريئه ودعلين والحاضرين والمسلم بركة رب الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
جعلنا سيرا ودارنا الذين من المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين وأهدنا مشايخنا ولمن أوصانا واستعصانا أن نضيت كل سائل سؤال ولم يعطنا سؤال والبعد علينا دين الإسلام ويتوفنا عليه ولكل دين صلاة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا اللهم برحمتك ربنا واغفرنا شر ما أهمنا وعلى ربك ورب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يبعد توفنا وأنت راض عنا واغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات. اللهم استجب دعانا يا الله واشف مرضانا وموتانا وصل وسلم والمرسلين والحمد لله بالعالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah selalu dan senantiasa dalam keadaan apapun syukur kepada Allah jangan sampai kita lupakan. Karena syukur adalah tanda terima kasih kita terhadap Allah yang memberi karunia nikmat berbentuk dan berupa segala macam bentuk dan rupa daripada nikmat Allah itu. Nah, salah satu nikmat Allah yang ada pada kita, alhamdulillah, kita diberi Allah iman, Islam. Nah, dengan iman artinya kita meyakini, mempercayai bahwasanya Tuhan kita adalah Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu apabila kita orang beriman, percaya, maka syariat yang ada di dalam Islam jangan sampai kita sepelekan untuk melaksanakannya.
Nah, mohon ampun dan mohon maaf karena sifat kita manusia yang banyak menyepelekan dan meninggalkan daripada syariat. Nah, jadi syariat artinya itu adalah wajib yang mana memerintahkan syariat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita melaksanakan sembahyang, dan dua seperti kita disyariatkan untuk mensyukuri tiap-tiap nikmat apa aja bentuknya kalau ada pada kita. Nah, apabila kita syukuri semalam, maka Allah akan tambahkan nikmatnya itu. Nah, jadi mudah-mudahan artinya kita tahu maksud ditambah Allah itu adalah barakah. Ya. Orang banyak ada paham lah. Menggunakan ibarat bahasanya duitnya untuk kebaikan. Kenapa jangan? Maka kadang kita tambah duit, tapi jangan malahan berkurang. Nanti kada barakah nih. Nah, dimaksud barakah atau kita melakukan kawanan baik, dan itu katanya barakah sudah tahu. Banyak aja orang yang diberikan Allah duit, diberikan Allah Ta'ala kedudukan atau pangkat, namun bukan inya duit, bukan inya itu tinggi jabatan dan pangkatnya, tapi sebaliknya apabila itu berduit kerana kebaikannya, percuma itu pada barakah adanya. Kemudian orang yang bisi pangkat kedudukan, kada dalam dilakukannya yang baik, berarti percuma pangkat dan kedudukan itu pada membawa keberkahan. Walaupun tinggi pangkatnya, berarti kada manfaatnya bagi dirinya untuk akhirat. Memang dunia dapat pangkat, tapi akhirat kada. Tapi apabila kita pikir kurang, negara dunia ini kada selamanya. Nah, kekal dan abadi itu adalah akhirat. Kamunya khawatir dunia ini dan kita dapat barakah, nah kemudian pulang akhirat pun kayak itu jualah. Mohon minta kita seru kepada Allah, dan barakah Allah itu selalu Allah karuniakan lawan kita semua. Amin Allahumma amin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan ucapan kita membaca selawat kepada Nabi, di mana selawat yang kita ucapkan itu adalah isinya doa. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kita jadikan sebagai doa salawat untuk meminta kepada Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita dan pada saat ini Allah menguji daripada kita. Mudah-mudahan ujian yang ada pada kita ini cepat berakhir dan berlalu. Amin. Nah, sebenarnya orang sekolah punya kereda ujian, berarti kereda kenaikan, kereda kelulusan. Nah, kita maksudnya ketika ujian Allah itu diberikan lawan kita, kita menerima dengan ikhlas. Nah, apabila kita menerima ikhlas, berarti kita naik pangkat keretanya. Apabila sudah ikhlas kita itu, maka kita akan lulus daripada ujian yang Allah berikan. Dan bila sudah ikhlas, artinya lulusan sudah kita menjalani ujian Allah. Nah, maka dari itu dengan salawat kepada Nabi, mudah-mudahan Allah lepaskan kita daripada keadaan yang Allah uji kita pada saat inilah. Mudah-mudahan cepat Allah hilangkan. Amin Allahumma. Kemudian meneruskan daripada pembacaan kitab-kitab amalan sampai kepada yang disebut dengan sebutan radiyan billah. Artinya menjadi orang yang ridha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang punya kawan, jadikan diri kita ini orang yang ridha, bahwasanya kita menjadi orang yang menerima apa aja yang ada pada kita. Maksudnya Allah berikan rezeki, nah kita terima dengan alhamdulillah. Kemudian ada juga yang Allah kada berikan rezeki, terima dengan ridha juga. Berarti itu ketentuan dari Allah.
Diberi Allah anak sehat, bersyukur, terima sehat. Kemudian ada diberi Allah sakit, terima sakit, ridho. Nah, apabila kita ridho, disitulah kita akan menjadi orang yang akan Allah berikan kita pangkat dan kedudukan di hadapan Allah itu. Nah, jadi ridha dengan Allah Subhanahu wa taala maksudnya senang menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senang juga dengan mereka. Apabila kita tak disenangi oleh Allah, berarti kita tuh kurangnya keridhaan badan. Artinya makanya kita ketika orang-orang sufi ketika beribadah, ilahi anta maqsudi wa ridha kal matlubi. Nomor 107. Nomor 107. Nah, jadi ridhanya Allah, artinya ridha tadi kita menerima dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan mereka yang diridainya di tempat yang diridainya, yakni dalam surga yang kekal. Nah, makanya semalam kita adalah kita cari itu ridhanya Allah. Apabila kita ingin mencari ridhanya Allah, ridhanya orang Tuhan dicari. Kira-kira orang Tuhan lawan kita senang. Nah, apabila senang, itu sudah pasti ridhanya Allah kita dapati. Ridhanya bini, nah artinya lawan laki dicari. Maksudnya bini, apabila laki itu senang, nah berarti karena laki itu ridho. Apabila laki itu ridho, ayo anak mana surga nak dipilih. Tapi apabila biniannya lawan laki haul jakibat bahasanya tempat sakit hati, ada senang, ada gembiranya. Nah, maka di situ jangan harap kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kebanyakan mohon maaf dulu. Sifat-sifat pembinian ini kan kadang-kadang apabila sudah kada ridho, akibat bahasanya tuh, bahasanya dapat ada senang itu, nampak benar kelihatan dah. Nah, lain kayak kita laki-laki. Kalau kita laki-laki kan apabila kada senang dengan sesuatu itu mesti kau menyembunyikan. Nah, kalau pembinian kan sudah kada senang lama. Nah, maka dari itu ridho laki cari. Di mana ridho laki itu apabila kita dapati, maka ridhonya Allah pun akan kita dapati juga. Dan setelah kita ridho, apa lagi kita jalani adalah khalisan lillah. Khalisan lillah. Laman yang ke 107. Oh, ada lain-lainnya dan cetakannya. Nah, jadi khalisan lillah artinya menjadi orang yang ikhlas. Nah, jadi ridho, kalau ridho itu kan menerima lah. Ya, ada juga menerima nih, ada anak mau menerima, ada nanti kehebat bahasanya sang kada. Nah, kada itu malahnya kada ikhlas. Hati ikhlas apa? Bersih hati, bersih pikiran. Jadi kalau orang ikhlas itu hati dan pikirannya, jika ini membantu, itulah membari itu kada pikirkan lagi. Nah, kayak kita kan membantu, membari bahasanya ingat lawan tak pikirkan. Kalau orang ikhlas itu kalau pikir lagi kada mengingat lagi. Nah, jadi bersih pikirannya. Mereka suka beribadah. Nah, beribadah. Dengan kita ibadah itu ikhlas. Hati ikhlas tadi kan artinya nanggaran bujur-bujur, artinya kita kada ada lagi nang dikebat bahasanya itu kan nang kita pandang.
Nah makanya saat kita beribadah itulah nak kita pandang tu, nang saat nak kita beribadah tu, nak kita bila bisa sembahyang. Sholli fardal maghribi thalatha raka'atin bisa kula kiblati ada makmuman lillah. Artinya karena Allah, bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan karena neraka. Jadi karena Allah. Apabila orang ikhlas saja berjujur kepada Allah, ada lain lagi. Ada berbeda artinya harapan, ada buntutnya itu lain namanya ikhlas. Ya ikhlas itu sama nak kayak kita tahu bisa makan dan minum. Nah kita makan kan benda-benda nak nyaman lah, ayam panggang, sapi, sate macam. Nah saat kita makan itu benda nyaman. Nah saat pada kita membuangnya, saat kita mengeluarkannya, saat kita berhera itulah pernahlah kita menjanati dan tahi keluar itu kan melihati satenya, melihati ya kayak berat bahasanya tadi kita makan tadi keredang lah. Ada peduli lagi kita tuh apa melihatinya lagi. Nah maksudnya orang ikhlas itu ialah nak beribadah itu kereda lagi mengharap surga, kereda lagi mengharap neraka, kereda lagi ibarat bahasanya pahala yang dicarinya dan hajar semata-mata ridwanya Allah. Dan apabila ikhlas dapat ridwanya Allah. Nah jadi apalagi setelah beribadah itu bersedekah. Nah sedekah ini jangan sampai kita puyah. Makanya dalam Al-Quran itu kan janganlah kita bersedekah itu dikiringi dengan artinya menyakiti. Nah kayak apa aja sedekah dengan menyakiti. Nah bahasanya kita tuh kan memberi. Setelah kita bari itu kita pandai kan, jangan ada kembali saja. Nah, kuota kembalinya jangan itu maknanya mendengar orang nak kita bari enggak punya sini ini kuya-kuya kita bari seitu. Nah, intinya kita ibarat bahasanya di situ ada ikhlas. Nah makanya dia mengatakan saat kita bersedekah itu memberi itulah ibarat bahasanya tangan kanan, punya kawan tangan kiri jangan melihat. Kalau tahu, ya kita ada malah dia kayak bagi tahu akan. Nah beda hitungannya sedekah ini dengan zakat. Nah kadang-kadang orang kadang paham, bila berzakat ini jangan takut kuliah, jangan tahu orang berzakat. Zakat itu dipadahkan ini zakat hartaku supaya orang tahu. Supaya orang gara-gara kita ibarat bahasanya kenakan berdosa, siapa aja orang gara-gara kita. Sebabnya kita kayak ada bapadah keluarkan zakat. Lalu orang ada bapadah apa namanya itu sugih ya, semua haji muksin. Pada pengeluaran zakatnya. Nah, lalu orang itu bapadah olah dosa gara-gara siapa? Gara-gara kita. Nah makanya kalau zakat harta itu kan kita ada serah terimanya. Nah, harus serahkan zakat mal atau zakat harta ulun. Jadi jangan menerima pun terima pada Allah menambah dan memberikan barakah atas ikan berikan. Nah itu kalau zakat. Dan lagi banyak yang masalah zakat. Masalah zakat kan kalau masalah sedekah ini kan artinya tadi kan kuncinya karena non bagusnya soal tangan kanan memberi dan kiri kita tahu. Nah zakat, nah ini pilihan banyak kita kada pasnya nah zakat itu wajib dikeluarkan dan memang kalau duit itu lawan duitnya itu jangan gini ya ada kan misalnya kan zakat lalu ditukarkan gini nih ya, kayak bahasanya kan serta karaya atau kan tukarkan gula, tukarkan susu, tukarkan beras dibagi gula dan berasnya itu lain sedekah, lain zakat karena itu sedekah. Jadi mau kita negara kita berzakat itu, duitnya itu serahkan kepada orang yang berhak. Nah, itu supaya jangan tersalah lagi kita lah. Jangan tersalah lagi kita. Nah jadi bersedekah itu kita dengan ikhlas. Berzakat, nah ya tadi kan berzakat dan kemudian lagi berhaji. Jadi kadang kita berhaji ini sampai juga sebelum tulang wajib menuntut ilmunya. Jajar apa kudu sekumpul ujar sedikit kita nih lah
mulai lagi anak-anak tuh pasti berniat semua aneh hendak menunaikan rukun Islam dan kalimat. Bagawi berusaha tuh kada ada lagi niat tuh pasti hendak menunaikan rukun Islam dan kalimat. Lalu sampailah ya kayak berat panggilan Allah tuh rezeki nak kita cari diberi Allah Ta'ala, lalu kita kawak ibarat bahasanya kan untuk melaksanakan ibadah haji rukun dan kalimat. Namun ujar abang kumpul kebanyakan orang artinya bayar mampu dirinya satu untuk inya tulang kan sehat tulangnya kan. Nah kedua mampu inya nanti berat bahasanya duitnya nagasan menyetor tadi. Nah nagasan menyetor tadi itu kan artinya kan mampu awak tadi kan cukupi daripada setoran tadi. Nah artinya lalu di situ nang banyak nang kada mampu itu adalah masalah daripada ilmu daripada pelaksanaan ibadah hajinya. Ilmunya nih nah banyak lagi belum masuk dalam kata-kata nang mampu. Kenapa? Karena kebanyakan apabila hendak belajar artinya manasik daripada pelaksanaan ibadah haji itu nang di waktu hendak pulang aja. Lalu kalau kira-kira kita mengingatnya nang dia kaibat nang sebulan nak pulang tu aja belajar. Ada kawa kita mengingatnya untuk kita nang Tuhan ini deh, nang otak kita kada cerdas lagi nih kan banyak mentumpul. Nang banyak nang kita pikirkan hanya semata-mata gawian usaha aja nih kan. Artinya dunia aja. Nah lalu kita melaksanakan ibadah haji. Nah dia baru sekumpul gawian nah mulai lagi halus berniat hendak menyempurnakan rukun Islam dan kalimat. Tetapi setelah sampai panggilan Allah kada mau nak bujur menuntut ilmu tentang pelaksanaan ibadah hajinya toh. Pokok aja apabila kita tulang adanya kan orang belajar yang menasib ya artinya belajar yang itu pihak apalagi buat menasib itu kan sepintas lalu ya nih nang jaga ibadah bahasanya kadang terperinci bujur-bujur hanya kalau kita untuk naik haji ini itu kan mengajinya toh jaga ibarat bab ibarat bahasanya nangaran kita artinya sebelum artinya melaksanakan artinya haji wajib dahulu kita berumrah. Lalu umrah itu berapa rukunnya? Nah rukunnya umrah itu berapa? Wajib kita hafal, wajib kita tahu, wajib kita belajar. Ada ini mohon maaf dulu. Bahasa takwa ini berapa rukunnya umrah? Tahunya. Padahal rukunnya tuh artinya dibandingkan kalau kita bernyanyi panjang lagu selagu penyanyi itu selagu panjang bernyanyi dibandingkan dengan rukun umrah dan rukun haji. Ada ini kita ada tahu kebanyakan saja. Jangan kehebat bahasanya rukunnya. Nah kadang-kadang cara di dalam melaksanakan nah kayak misalnya berihram tuh lah memakai ihram nah kayak apa itu banyak nah kadang bisa. Dan waktu umrah tuh rata-rata begini apabila memakai kain ihram itu nampak dan jelas bahwasanya kadang menutup aurat artinya di bawah pusat masih kelihatan. Kalau aurat itu kan wajib menutup pusat sampai menutup di bawah tuhut. Untuk kada mengerti ya, nah kayak di cara pasang ihram ya biasanya di manasik sesudah habis saja. Ada dalam wadahkan ibadah bahasanya kita wajib menutupi aurat kita pusat wajib tertutup. Tuhut kita wajib tertutup. Ilmunya
tentang masalah anak itu tuh kita sepelekan, lalu kita bahaji, maka apabila tanpa dengan ilmu, ya nak haji itu ada sambatannya, ada nang mabrur, ada nang mardud, ada nang makbul. Apabila makbul itu hanya diberikan Allah melaksanakan ibadah hatinya haji, berada di kota Makkah dan berada di kota Madinah, sampai di sana sudah boleh haji juga sambatannya. Yang kedua yaitu artinya mardud. Apabila mardud itu sebelum berhaji lah, sebelum berhaji cangkol ke masjid, cangkol ke majelis taklim. Di haji ada mengurus lagi majelis, ada mengurus lagi majelis, ada mengurus lagi jaga masjid. Yang diurus apa? Usaha lawan gawiannya. Itu maknanya haji menunjukkan mardud, ditolak Allah Ta'ala. Nyaman mana mengenal itu? Mabrur. Oh, kalau haji dan mabrur itu berubah total. Kadangnya mau urus lagi yang dunia. Nah, menjaga hebat mengurus dunia itu maksudnya apa? Ada berhemat lagi. Dia bersyukur lawan Allah Ta'ala. Nah, sudah Allah beri aku nang rukun 5 kawa, aku melaksanakan panggilan Allah Ta'ala. Lalu aku bagawi nih. Bahasanya untuk menunggu waktunya lagi. Waktu ibarat bahasanya kan, kalau memang aku nang sudah Tuhan ini nih kan, artinya menunggu waksa mulik dia lagi. Jadi kuati ibadah. Nah, itu menunjukkan kemampuannya seseorang dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi dia kita hebat lah. Banyak tidak mabrur seumur sayangnya di sini. Seumur hidup tuh mengumpulkan siang dan malam bagawi. Tapi ini bah digawi ya, karena anak-anak haji tadi bang kasihan di sini nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Kasihan gawian siang malam puluhan tahun itu kan, kasihan kita berhasil. Nah maka dari itu yang ada di sepelekanlah ilmunya nih tentang masalah pelaksanaan ibadah haji. Nah berarti saat ini nih kita ada kebahagiaan nih, biar banyak duit dan kayak apa juga. Ada kawan, jangan berharap apa. Dan berharap tamat itu kan duit tak. Buktinya banyak nabi sujud dan anak haji sana ada kawan. Kenapa? Nah, karena bukan dari itu. Nah, ibarat bahasa itu kan nang kita berdua kawan kita kesana. Allah berikan kita dengan musibah nak ini deh, dengan ujian nak ini deh. Ada kawannya semua. Jadi modelnya yang selama ini kita banggakan tuh pada saat ini kalau kita berpikir kerja lagi kawan dibanggakan. Nah, maka dari itulah hanya amal kita di hadapan Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua amal solehnya dengan berlipat ganda. Nah, jadi kalau kita beramal soleh itu pasti Allah balas. Balasannya itu ada di surga, ada di akhirat. Jarang bagus sekumpul ingat pada misalnya kita nenang ya disakiti orang, dizalimi orang, lalu kita berdoa lawan Allah Ta'ala, ya Allah nampakkan balasakan orang yang menzalimi menculasi ulun tuh Allah. Nah lalu kabul Allah Ta'ala ibarat bahasa kan balaskan dengan yang diberi balak juga dengan. Nah di situ senang kalau hati kita lah, wah terbalas sudah dan menzalimi aku. Nah memang secara mata kita, secara syariat terbalas sudah bangga hati kita. Ada nang kada terbalas nih buat orang yang menzalimi kita nih. Sedang kalau kita berdoa meminta kepada Allah kan apa maka ini nih kada dibalaskan Allah Ta'ala daripada kezalimannya. Nah biar sabar, ikhlas menerima. Hakon nang kekalkan Allah balaskan kan, atau nang hanya sementara aja. Kalau jerabah musuh kumpul, kalau dibalaskan di dunia ini namanya palingnya maharit setahun 2 tahun. Ya, mana pilih aja sih. Kalau Allah balaskan di akhirat, khalidina fiha salalamanya. Pilih dia.
Punya kita dibalaskan Allah di dunia ini, kenapa? Senang hati, bangga hati, buat banyak kayak kita dimadakan majlis. Nah, jatuh bukti jadi balas Allah Ta'ala majlis itu di dunia. Kenapa? Itu hanya Allah balaskan, misalnya kita menikmati setahun 2 tahun. Kenapa jaraknya dalam majlis ini ada balasan Allah Ta'ala? Syukur kita, balasannya kena kekal, ada bisa berubah lagi. Nah, pilih itu kita 2 tahun. Nah, jadi lalu timbul kena kita doa Allah Ta'ala itu berada sangka, ada bagus. Lalu kita disebut wajib husnudzan billah. Nah, ini maksudnya itu karena wajib kita itu ditanamkan di dalam diri itu sangka baik. Yang pertama itu lawan Allah, sangka baik tuh. Wadah kita ini kadang pokoknya lawan maling sangka baik, lawan penjahat sangka baik juga. Kalimatnya apa? Rumah habis dijuntan maling, dirampok maling. Nah, kenapa aja? Pada papa aku husnuzan yo lawannya tuh ya. Wah, ini orang kata tinggian ilmu tuh kayak itunya. Ketinggian ilmu atau sebaliknya apa? Bungol. Kadang mengerti. Nah, husnuzan itu lawan Allah. Nah, husnuzan itu wajib itu ditanamkan Allah Ta'ala. Nah, kalau orang mengerti ilmu itu, ini maling, ini penjahat, wajib hukumnya apa? Berikhtiar, berhati-hati. Berhati-hati. Bukan kita mencurigai, berhati-hati ini maling. Ini maling, suatu saat maling ini punya kepepet dihantamnya kita. Penjahat kita juga, suatu saat kita dijahatinya. Makanya setelah wajib kita itu apa? Berikhtiar, nanti kita itu berhati-hati, baja jaga, ingat-ingat. Wah. Ini banyak orang ngerti dengan ilmu kayak ini. Itu nyalon manusia kan aja. Emang disuruh kita husnuzon apabila manusia itu kita kadang kenal. Punya sudah kita kenal ini, itu ada husnuzon lagi. Wajib berikhtiar, wajib berhati-hati. Banyak yang kita kenal. Iya. Sana dia maskel. Oh, ada husnuzonnya, kadang tangkapnya aku biar aku ada maskel. Coba, bayar tangkap kurang? Apa rasa? Karena jangan lagi husnuzon. Jadi kita di sana aja ada basket. Ya terima kasih. Dia berhati-hati pasang basket. Lihat di sana karena punya ada tadi nama nangkap teringat. Alhamdulillah kita dengan sesuai. Apa gitu lah. Di beberapa kita ada sesuai. Nah di situ bahasa ilmu ini kebanyakan banyak ada paham, ada mengerti lah, ada mau menuntut. Nah ya sama jabah dulu tadi kan orang melaksanakan ibadah haji tadi terang. Nah jadi supaya kita ditahulah, jangan lagi kita nah ibadah bahasanya itu karena kalau Allah berikan rezeki kita kan panggilan Allah dalam menunggu dipanggilnya, lalu kita kena menunggu waktu nak hendak naik jangan belajar, jangan belajar wahiniam, belajar ilmu itu hukumnya coba biar hafalin rukun umrah rukun haji itu biar kada bahaji kada umrah ini nyaman nah lihat kayak orang umrah kayak orang haji kisah yang haji kisah haji itu bisa diingat tentang punya kada belajar. Tapi punya haji yang belajar jawab insya Allah awak ingat. Kenapa? Nah kan sama kayak hidup tadi juga mencari selama siang dan malam pikirannya supaya kau melaksanakan rukun Islam. Nah artinya kita dengan gawian terus. Nah kita juga dalam ilmunya. Jadi amal solehnya berlipat ganda tidak dapat dihitung. Nah itu tadi ngalanya ikhlas tadi lah. Kemudian apa lagi wa tawakkul 'ala Allah. Artinya kita tawakal pula. Sifat ikhlas sudah. Jadi dalam hati tanamkan ini tasawuf duduk lah. Dengan ikhlas, ridha, syukur itu tasawuf tuh. Tasawuf ini arti bahasa Arab bahasa kita untuk membersihkan apa? Membersihkan hati. Hati kita bersih, pikiran kita bersih. Ada kita ini kada ada. Apabila orang tasawuf itu jadi orang berdiam itu tasawuf itu jadi. Kalau sembahyang tasawuf itu ibadah kan. Nah, ingat. Kalau sembahyang ibadah kan tasawuf itu salah. Kada bersih itu kalau orang bersih itu apa? Lillah apa yang disuruh Allah Taala itu digawinya. Nah, tawakkul qul Allah artinya menjadi orang yang tawakal, yakni orang yang menyerahkan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah jadi kita punya dalam hidup ini apa yang ada pada kita, jangan kita menyerahkan misalnya kepada benda yang ada pada kita. Misalnya kita bisi banyak duit, nah kita serahkan duit yang membawa aku karena nyaman. Nah jatuh duit yang ini yang membawa aku, jika ibarat bahasanya kenakan dan artinya selamat. Nah, apabila bisa memberiakan, kalau kan arti bisa tadi kan artinya apabila duduknya wadah kurang ilmu, ada salah atau bujur aja tak, maulahnya nyaman, maulahnya selamat, kita duit tadi. Nah tetapi yang tawakal di situ maksudnya menyerahkan kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatawakkalu in kuntum mu'minin." Artinya, serahkanlah segala perkara kamu kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu orang yang mukmin, atau orang yang beriman. Nah, kita kan kadang-kadang dalam hidup ini kada lepaslah dalam permasalahan. Apa je masalah kita Tuhan? Serahkan lawan Allah. Nah, kenapa kita menyerahkannya lawan Allah Tuhan? Syariat sudah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrazan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu, takwa atau jangan sampai kita tinggalkan. Di situ Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Kemudian apalagi kita berserahlah dalam hidup ini hanya lawan Allah. Nah contoh, kayak kita hendak guling, doanya Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah ulun biar hidupkan, dan dengan namamu biar mematikan. Nah jadi kita kalau sudah nak guring itu kan caranya kita berserah, bertawakal sudah. Artinya nagaran guring itu jauh lebih atau akhul maut. Nagaran kita guring itu artinya ujar Nabi banding sanak lawan mati. Nah makanya ingatakan apabila kita nagaran guring itu ingatakan dok kita ini model batulak mati. Apabila sudah mati apa yang kita bawa? Nah makanya kita apabila hendak guring itu serahkan semuanya lawan Allah. Kalau nak ada menyerahkan lawan Allah tuh iya, karena apabila guring migau ambil duit diano duit diano oh jangan begini kenapa? Acuh kenapa jangan migau aku jaga ingatan. Nagawian siang sekarang bukan si nah ya pulang tuh ada menyerahkan. Nah makanya kita serahkan semua, maksudnya tawakal itu lawan Allah. Tapi menyerahkan sesuatu, nah kalau kita bertawakal itu, nah sama kayak kita hidup. Nah kita serahkan dalam hidup ini semuanya orang hidup Allah jamin rezekinya. Nah itu kan artinya kita berserah kalau Allah telah yakin kan Allah jamin rezekinya. Tapi rezeki itu mun kada dituntut, mun kada diambil, itu kada kawa. Contohnya kayak baik aja deh, kan nyata jelas rezeki sudah dihadapi. Munnya kada diangkat, dikinom, ditangguh, kada tahu kita rasanya. Nah tawakal pun artinya kita maksudnya tepat jangan hanya berserah, artinya bukan lagi berserah tetapi itu namanya pasrah lawan pamoler. Aku aja kan hidupnya ada begawi pak. Kenapa? Karena sudah Allah tentuakan rezeki tiap-tiap yang hidup. Wah ya tawakal ya seorang. Tawakal itu kan hanya bisa karena melalui syariat. Kita jalani dulu, sudah kita jalani baru kita serahkan, itu orang tawakal. Ada usaha.
Dia gede usaha langsung berserah Allah, itu orangnya pasrah. Apabila kalian pasrah itu orangnya bahasa orang nak bongol. Bila orang nak bongol ini, aduh, bahasa itu apa? Lo sambatnya apa? Pengoler itu jalan. Anak pegawai ketinggian ilmu, rezeki sudah diatur aja. Nah, ialah kada paham makna daripada tawakal tadi lah. Nah, jadi tawakal tadi artinya kita menyerahkan artinya dengan melakukan syariat dua, jangan sampai meninggal daripada syariat. Ya, kebanyakan kita bila sudah tawakal melepaskan syariat. Kita motor, tawakalnya komandak keluar situ aja. Tidak kalian masuk ke dalam rumah, kuncinya komandak situ ya Allah, itu pada tawakal kalian ini sama maling aja motor. Nah kalau juga ada ilmunya ketika maling hendak membawa atau kan bahasa kadang mau menggarap itu kan apa-apa. Tapi jarang juga terjadi dan gitu kan. Artinya lepas syariatnya. Ada malah nyaman maling ibarat mengambilnya, jadi menyerahkan orang akun, berarti rezekiku sudah maling. Kan habis saya sudah. Nah kalau udah tawakal tadi, nah misalnya kan motor dimasukkan, kuncinya dikunci, nah kemudian ulang serahkan ya Allah, ini ulun serahkan kembali dengan harta titipan biar jaga dan peliharakan ya Allah. Nah itu orang bertawakal. Nah, kayak Rasulullah juga, ketika beliau itu kan unta perjalanan Isra dan Mi'raj, artinya unta itu diangkat. Ada di sembarang lapas Rasulullah. Artinya unta itu diangkat di tempat itu di wadahnya yang sudah ditentukan. Nah berarti kan bila di tempat akan di wadahnya ditentukan, berarti ada syariatnya, ada sembarang lapasnya. Nah ada kita ini kadang anak malapas itu adalah berkata kuserahkan daun Allah Ta'ala, berarti salah jangan dipadahkan tawakal. Itulah itu salah meletakkan daripada tawakal. Kenapa? Karena tanpa ada ilmu. Kemudian apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 99 atau Asmaul Husna dimulai dengan Allah dan diakhiri dengan As-Sabur. Firman Allah, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan bagi mereka yang sabar. Maka orang sabar itu menahan diri dari kemarahan. Nah, jangan kita kadang kita sabar atau ibarat bahasa tadi kan nanti kan bahasa dia apa orang sabar. Nah, artinya sabar ini maksudnya menahan diri dari sifat marah yang sebenarnya telah. Kita ini kan kadang penyarikan kalau sedikit lah. Ini anak buat bijiran orang tuh kan. Nah, jadi situ tanamakan hilangkan sifat atau marah itu tadi. Dan bersabar di dalam melaksanakan ibadah. Sabar melaksanakan ibadah. Maksudnya kayak apa? Jangan bahagia. Ini gak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu karena ujar Nabi al-ajalatu minasyaitan. Adapun apabila orang nak bahancap itu setengah gawian syaitan. Kibat bahasa kita itu bacaan bahancap. Mau saja bacaan. Itu katanya beribadah diumpati syaitan. Sembahyang ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya beribadah diumpati syaitan. Nah, hati-hati. Benar kayak apa? Nah, makanya Nabi itu ketika melaksanakan sembahyang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Fatihata ayatan. Adapun Nabi itu beliau ketika sembahyang baca Fatihah itu satu ayat. Maka sudah semalam disebutkan dalam hadis Nabi Fatihah terbagi dua. Satu Fatihahnya Allah Ta'ala, dua Fatihahnya kita. Fatihah Allah dari kita memuji alhamdulillahirabbil alamin dijawab oleh Allah. Jadi dan kita perlahan itu supaya tahu kemudian jawaban Allah ketika kita memujinya. Punya kita bahancap, kita tahu kita bahasa itu karena ada tahu jawaban dan isi daripada kita memuji Allah Ta'ala.
Taala membalas daripada kita. Nah, jadi sabar dalam beribadah, jangan cepat, dan sabar dalam menerima musibah. Dan kita nanti apabila dapat musibah, dapat bala, kada sabar, pasti kebanyakan lawan Allah Ta'ala itu meniwas. Kenapa Allah Ta'ala nak kayak ayat jaga garing sebulan aja garing umur di Allah Ta'ala kayak kita 40 tahun, hanya sebulan aja garing tuh musibah di Allah Ta'ala melalui garing. Umar Allah Ta'ala kemudian jatuh pada adil Allah Ta'ala lawan aku sedang juga kesana kembali obat, dimana kada mau baik aja kenapa? Makanan ini kenapa? Wah, ya itu udah bertakon orang satu kenapa Allah Ta'ala masa gitu kan? Ya kayaknya kau hadapan itu sahih Allah Ta'ala sedang sudah Allah Ta'ala obatnya kenapa lebih baik kan? Nah, di mana dalam bala, dalam musibah itu ada nikmat yang Allah berikan. Salah satunya Allah menghapuskan dosa kita, betapa pahala kita. Yang kedua, Allah Ta'ala mengingatkan kita supaya kita ingat lawan Allah. Ya kita ini kan bila kada diingat tadi kan diingatkan Allah. Ini bisa kita ini kada ingat. Lalu Allah tak mengingatkan bila sakit. Tapi bila sudah sakit itu ingat Allah mati. Nah, takutan mana mati, takutan dong. Apalagi dia nang sugih, takutan mana mati nih. Nah miskin, tahan nak kasbati dan masalah jam biak sudah pegawai nah salah tuh. Iya tak? Nah kada miskin sebabnya. Tak kena jak mati, tak kena mati macam menyaku mati dia bini kalau lagi awak dah bilang pulang aja, nah ya pulang macam-macam. Nang musibah tuh, mengujiakan dong kita tuh lah. Nah jadi tinggal kita aja lagi sampai sudah dapat musibah tadi, ingat-ingat bahwasanya ini ada nikmat di dalam musibah. Akibat dalam musibah itu artinya kada bagus bang lah manfaat Allah berikan kepada. Tapi kalau kita halusi, kita dudukkan secara hakikat dalam syariat tadi itu bala, makanya itu kan. Tapi kalau kita duduk dalam hakikat, di situ artinya banyak keistimewaannya di dalam musibah itu tadi lah. Nah sama kayak kita musim corona adalah ini kan musibah bala. Allah menghadiahkan kepada kita nih bahasanya nih, karena artinya nang ujian ya. Nah supaya tahu kita dari dahulu kita akan menghargai lawan guru lah. Nah kita ketika sekolah kan sedikit dia jadi hebat ditanggur guru, nah melaporkan lawan guru bisa menampar lawan guru. Sudah wah ini jadi orang tua, jadi guru pulang di rumah hamuk tuh. Buat anak hamuk, buat bini hamuk, kawan apa kalahirnya tiap hari. Hanya tahu, iilah aja kadanya nyamaran guru, jangan menggaduh nang banyak tuh. Kita nang seikung jadi kamu sudah kamalan, nah ya tuh. Hanya tahu tuh. Nah kayak apa beratnya guru tuh. Nah jadi banyak hikmahnya yang dalam musibah yang ini nih. Nah kedua ulang. Apa aja. Nah kalau orang kena penyakit corona mati kada kawa dia apa-apain lah, paraki kada kawa ya kan didatangi kada kawa tamat orang anak orang sorangan dia. Itu mengatakan Allah Ta'ala lawan kita hidup nih perbanyaki amal. Nah hanya bisa kena ibarat menolong kita tuh amal kita jangan lagi bukan disembahyang orang. Ada didatangi orang siapa? Ada kita, ada lagi nggak ada hidup deh. Biar kalau sembahyang, biar kalau beramal. Yang penting, apabila ada orang mati kita datangi aja. Kenapa bila kalau mendatangi aja? Ada datangnya kita mati aja. Wah, yang kita dulu kan orang takutan. Ada orang takutan. Ada didatangi orang, makanya dalam hukum orang mati itu kan tanduk kipayah. Cukup seikung aja menggaul itu cukup. Ini kadang-kadang mendatangi orang tuh mohon banyaknya manusia 300, tapi di masa bayang paling 30, 40, apa ada hasilnya? Banyak dan sedih suatu orang mendatangi luar biasa, himung, ada hasil. 1000 orang datang, orang nama doakan itu nang iya aja dah. Nama doakan itu dah.
Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad alla atu'adziba hadzal mayyit. Ketika Nabi doakan tuh, ya Allah, dengan berkah hak sebenarnya dari Muhammad, jangan diajab dan disiksa mayit. Amin. Dan 40 tuh, apabila 40 mendoakan kabul si walinya. Gitu ya. Nah ini baratus, beribu manusia datang. Semayangnya sedikit, Allahu Akbar lah. Nah maka dari itu nanti kita hidup ini, kita utamakan ibadah kita lawan Allah. Hablum minan nasri, ya di bawah semua dilihat buat kita. Hablum minan nasri kita lihat buat. Ya biar kita kada hablum minan nas, cuma hablum minan nas jalan. Di mana jalannya? Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmu ummati sayyidina Muhammad. Nih, pada tengah malam sudah mendoakan, sudah lawan orang manusia, itu hubungannya. Dan ini siang malam berkumpulan manusia, yang mendoakan kada malah menyambati. Apa artinya kamu tidak tahu? Tidak ada manfaatnya. Nah maka dari itu, nah kita lah artinya tentang musibah tadi nyatakan terima dengan ikhlas, di situ ada manfaat banyaklah di dalamnya itu. Nah kemudian lagi Allah disebut Ismul Jalalah dan Ismul Zat. Nah ini kita tahu kan, Ismul Jalalah itu nama kebesaran, Ismul Zat itu nama dirinya, nama dengan dirinya kan. Nah artinya tadi kan, insya Allah akan datang kita menyambung lah. Nah mudah-mudahan malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya memberikan kita bersama, artinya dengan duduk dalam majlis mengampuni dosa-dosa kita, amin. Dosa kedua orang tua kita, dosa anak, dosa bini kita, dosa seluruh saudara kita muslimin dan muslimah, amin. Dan mudah-mudahan juga Allah segera angkatkan dan hilangkan daripada bala wabah penyakit yang ada pada kita saat ini, amin. Allahumma amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الله بذكر الله تطمئن القلوب بالذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله بالله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأنزل وتقبل وتقبل ثواب وقرأت وما عملنا من أدواء الخيرات بفضلك إلى روح المصطفى صلى الله على آله وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين ومقالدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والواسطين وسلة الصوفية المحققين وتبع بإحسان إلى يوم الدين والثواب من ثواب مع مزيدك بمنك وإحسانك إلى أروع من كانت قراءتها هنا باسم وتركنا ذلك من أجله وإلى أروع والدينا ومشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ومن خصوصا إلى روح حجاج جورياني بنت هدي جهري إلى روح هدي عبد الوهاب بن هدي عبد الغريب وإلى روح هدي عبد الصلاة بن بهاب إلى روح أجاد بن إسماعيل إلى روح جهية بنت سليمان بن عطوة بنت قتيل وإلى حجة جمارة بنت جهرة إلى روح أشياء بن راني وإلى هدي محمد يماني بن هدي همراني وإلى سبرد بن هدي همراني وإلى روح رجال بن هدي مهلك وإلى روح إرني بنت هدي مهلك وإلى روح مسلمة بنت هدي عبد الوهاب وإلى روح هد بن شرحان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم